Thank you, everyone, for your patience and attention. I welcome you all to my second class on translation studies. In the first class of mine in the translation studies, I have actually talked about the syllabus of the translation studies, what you have to read, and how your SSC course of translation studies is different from your core course, your traditional core course syllabus. সেই বিষয়ে আমি আমার আগের ক্লাসে বলেছি। আজকের ক্লাসে আমরা সরাসরি সিলেবাসের মধ্যে ঢুকবো এবং কাকে বলে ট্রান্সলেশন, কি কি ধরনের এই ট্রান্সলেশন থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। সো লেটস গেট স্টার্টেড, আমরা শুরু করি আমাদের ক্লাস। First of all, let us understand the concept of the translation. আমি এক মিনিট আমার ওয়ান নোটটা একবার খুলে নি। বেশ। So what is basically translation? You are reading translation studies, so you must know কাকে অনুবাদ বা কাকে translation বলে. What's the basic definition and definitional scope of translation studies? So translation, basically translation is the communication of the meaning of a source language text by means of an equivalent target language text. That's the, I would say, technical definition of translation. You have to remember the technical language. So translation is the communication of the meaning of a source language text by means of an equivalent target language text. এই শব্দগুলোকে আমরা বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নেব। ফার্স্ট, হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন? বলো, anyone in the class, what is communication? দুটোর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম যেটা বলি আমরা, রাইট, দুটোর মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমকে বলা হয় কমিউনিকেশন। ফর এক্সাম্পল, if there is, for example, a speaker, there must be a kind of listener. একজন শ্রোতা থাকবে, একজন কেউ বলছে সে থাকবে, একজন শ্রোতা থাকবে। এই দুজনের মধ্যে কথা হলেই it can create a connection, as Orpita said, a communication method. Communication is basically creating a kind of connection, creating একটা সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম in which we can convey meaning, মানে। আমি প্রত্যেক দিনের ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাদের সঙ্গে বলছি। I'm using a mixture of both English and Bengali language, and you are understanding my way of communication. That is actually the basic purpose of communication or communicative machinery. যে এই সংযোগ স্থাপনটা তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন আমার কথা অর্পিতা, শ্রেয়সী এরা বুঝতে পারে। From of a source language text by means of an equivalent target language text. What is source language text? SL, from which the translator is actually translating utsho bhasha. If I'm translating from Bengali to English, then Bengali is the source language text and English is the target language text. Am I clear? Bengali is the source language text and English is the target language text. So basically, at its definition, translation is a communication of the meaning from the source language text by means of an very important word, equivalent. এবং ইকুইভ্যালেন্স নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে পড়ব। ইকুইভ্যালেন্স মিন্স creating a kind of balance, creating a kind of harmony, creating a kind of concord. দুটো ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটা সমানতা রাখা। আমি আগের দিনই বলেছি, অনেক সময় অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ এক্স্যাক্টলি ট্রান্সলেশন ইজ নট পসিবল। আমি যদি বলি যে আমার তেলের বায়াটা নিয়ে আয়, তেলের বায়া ইংলিশে কি করা প্রায় একটা অসম্ভব জিনিস হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই,
কোনো একটা শব্দ বা কোনো একটা বিষয়ের এক্সাক্ট ট্রান্সলেশন সামটাইমস বিকামস ইম্পসিবল, অনেক সময় প্রায় অসম্ভব হয়ে যায় কোনো একটা জিনিসের ট্রান্সলেশন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাংলা ইংরেজিতে আমি আগের দিন অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি। তাও দুটোর মধ্যে যে একটা সমানতা রাখা যায়, সমানতা রাখাই হচ্ছে এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজের মেইন অবজেক্টিভ। সো আশা করছি আমরা হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ট্রান্সলেশন? Translation is the communication of the meaning of a source language text by means of an equivalent target language. We have understood the basic definition of translation. So the English language draws a terminological distinction between translating a text and interpreting a sign language communication between users of different languages. So basically, there is a difference between translation and interpretation. Translation কি করে? কোনো একটা টেক্সট থেকে আরেকটা টেক্সটে অনুবাদ করে ভাষাটাকে বদলে দেয়। But in case of the interpretation, we are generally students of literature and we are very much used to the science of the interpretation, that is hermeneutics. আমরা তো ব্যাখ্যার সঙ্গে খুব ভীষণভাবে জড়িত। আমরা সাহিত্যের ব্যাখ্যা করি, আমরা তোমাকে দুটো লাইন দিয়ে বললো এর ব্যাখ্যা করো, তুমি সেটা ব্যাখ্যা করতে রাজি রয়েছো, ব্যাখ্যা করো। কিন্তু ব্যাখ্যার সঙ্গে অনুবাদের একটা ডিফারেন্স রয়েছে। In case of the interpretation, you can elaborate it in your own way, in your own language. But in case of the translation, you have to follow the source language text. They have to follow a kind of equivalence, maintain a kind of equivalence between the source language text and the target language text. বলো পরিষ্কার হয়েছে কিনা? তাহলে ট্রান্সলেশনের সঙ্গে ইন্টারপ্রিটেশনের একটা এই বেসিক পার্থক্য রয়েছে। আমরা যদি দেখে নিই হারমেনিউটিক্স কাকে বলে? হারমেনিউটিক্স is the theory and methodology of interpretation. কেমন করে আমি ব্যাখ্যা করব, সেই যে ব্যাখ্যার বিশেষ সায়েন্স মেথড। স্যার আপনার আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছে না। আমার আওয়াজটা ক্লিয়ার হচ্ছে না? না স্যার ঠিকই তো আছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। মনে হচ্ছে মোবারকের কাছে পৌঁছচ্ছে না ঠিকমতো, ইন্টারনেট কানেকশনের প্রবলেম হচ্ছে। স্যার আমি রিজয়েন হচ্ছি। হ্যাঁ রিজয়েন হও। ফলে হারমেনিউটিক্স ইজ দ্য থিওরি and the method of interpretation, ব্যাখ্যা। ফলে এই there is a difference between interpretation and translation. এইখানে একটা বেসিক ডিস্টিংশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এইবার তাহলে তোমরা যখন আমার এই স্টাডি মেটেরিয়ালটা পড়বে একটু সিলেক্টিভলি পড়বে, পুরোটা পড়া দরকার। চেষ্টা করো যে এই যে বোল্ড আকারে লেখা অংশ, কালার্ড আকারে লেখা অংশ, এগুলোর দিকে একটু ভালো করে দৃষ্টি দেওয়ার, তাহলে মোটামুটি হবে। এই যে translators, including early translators of the sacred texts, have helped shape the very language into which they have translated. So at the basic history of the translation, there is always the history of translating a sacred text. Sacred text মানে কোন আইডিয়া কারো একটু বলো? পবিত্র গ্রন্থ, পিওর টেক্সট। না, সেক্রেট টেক্সট মানে হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থ, রিলিজিয়াস টেক্সট, ফর এক্সাম্পল বাইবেল, ফর এক্সাম্পল কোরআন, ফর এক্সাম্পল গীতা। এবং যেটা এর আগে একজন বললো সেক্রেট টেক্সট মানে অনেক ক্ষেত্রেই এপিক মহাকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, অডিসি। যখনই ট্রান্সলেশন বা অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজন হবে সারা পৃথিবীতে যখনই হয়েছে, সেটা এসেনশিয়ালি বিগিনস উইথ the translation of poetry, because any form of literature actually begins with poetry. The first primordial genre of any literary text is poetry. পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য খুঁজে নাও, বাংলা শুরু হচ্ছে লজ্জাপদ দিয়ে, ইংরেজি শুরু হচ্ছে বেউলফ দিয়ে, it's an epic poem. For example, in case of Greek literature, it begins with Iliad and Odyssey. In case of the Sumerian Egyptian literature, it begins with the epic of the Gilgamesh. যে কোনো সাহিত্য শুরু হয় মহাকাব্য দিয়ে, প্রাইমারিলি কবিতা দিয়ে, এবং সেই মহাকাব্যের ট্রান্সলেশন, সেই সেক্রেড রিলিজিয়াস, অনেক ক্ষেত্রে এই মহাকাব্যগুলো ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয়, অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় নয়,
এগুলো ট্রান্সলেশন দিয়ে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে দ্য অ্যাক্ট অফ ট্রান্সলেশন শুরু হয়। এর ফলে যারা আর্লি ট্রান্সলেটর তারা প্রত্যেকেই কিন্তু, যারা প্রথম দিককার অনুবাদক তারা কিন্তু প্রত্যেকেই এই রিলিজিয়াস টেক্সট ট্রান্সলেট করেছে। কাশিরাম দাসের মহাভারত তিনি অরিজিনাল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারত থেকে ট্রান্সলেট করে লিখছেন। ফলে অনুবাদ সাহিত্যের শুরুর দিকে অবশ্যই এবং অবশ্যই রয়েছে ধর্মীয় গ্রন্থ, মহাকাব্যের ট্রান্সলেশন অফ দ্য সিক্রেট টেক্সট। Am I clear? হ্যাঁ স্যার। বেশ, সো আমি যেটা অলরেডি তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। সো ফার্স্ট উই অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি এই কোয়েশ্চেনটা অনেক সময় 2 নম্বরের কোয়েশ্চেনে পড়ে, কাকে বলে সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, সোর্স টেক্সট কাকে বলে টার্গেট টেক্সট। সো we almost immediately assume that a translation will have two communication ends to it. দুটো communication end হবে। একটা হচ্ছে what it is translated form, that is we call a source text from which we are translating. The second is what we call a target text, TT, STTT, বা অনেক ক্ষেত্রে SL, source language, and TL, target language. ফলে এই দুটো জিনিস, সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ এবং টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, হচ্ছে ট্রান্সলেশনের একেবারে বেসিক জিনিসে রয়েছে। বেসিক্যালি দ্য ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন has derived from the Latin word translatio. Translatio means across the ferry, মানে to carry, to bring। কোনো ফেরি ঘাটের মধ্যে যদি একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নৌকা নিয়ে যাওয়া যায়, যেরকম একটা পাড় থেকে আরেকটা পাড়ে যদি তোমাকে নিয়ে যায়, সেটাও সেই বিষয়টার সঙ্গে ট্রান্সলেশনকে কিন্তু তুলনা করা হয়েছে। So the act of translation is basically carrying you from one communication end down to the other. The ancient Greek term for translation is actually metaphrasis. Metaphrasis means speaking across, কথা বলা, across ওয়েতে কথা বলা, অন্য দিক থেকে আরেক দিকে যাওয়া। তাহলে in translation, the source language is the language being translated from. It is the antonym of the target language. Target language এর exact opposite হচ্ছে source language. And in translation, the target language also called the receptor language. Reception মানে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে যেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে, যেটাকে নেওয়া হচ্ছে, তাকে রিসেপশন বলে। Target language is the language being translated into. তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজের ডেফিনেশন। ফলে যতটা পড়ালাম সেখান থেকে হোয়াট ইজ দ্য ট্রান্সলেশন পরীক্ষায় পড়তে পারে, হোয়াট ইজ সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ পরীক্ষায় পড়তে পারে। এরপরে আমরা যাব ইকুইভ্যালেন্সে। ইকুইভ্যালেন্সে যাওয়ার আগে গত বছর 2019 সালে, মানে লাস্ট এবার পরীক্ষা হয়েছিল, সেবেলা একটা কোয়েশ্চেন পড়েছিল যেটা আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করবো, জাস্ট আমরা একবার দেখে নেব। হোয়াট ইজ ট্রান্সক্রিয়েশন? অনুবাদ এবং ট্রান্সক্রিয়েশনের এক্সাক্ট বাংলা কি হবে? ভাবানুবাদ, ট্রান্সক্রিয়েশন। আচ্ছা, ভাবানুবাদ বলতে তোমরা মোটামুটি কি বোঝো আমাকে একটু বলো। কোন লাইনের যে মূল ভাবটা রয়েছে সেটাকে মানে একটু মানে স্পষ্ট ভাবে একটু বেশি ভাবে লেখা, ওইটাই ভাবানুবাদ। রাইট। ভাবানুবাদের কখন প্রয়োজন হয়? ভাবানুবাদের তখনই প্রয়োজন হয় যখন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভাব প্রকাশের কোনো প্রপার এক্সপ্রেশন টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে পাওয়া যায় না সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে। ফর এক্সাম্পল, রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন রয়েছে, আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরেও পিয়াসী। আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরেও পিয়াসী। ট্রান্সলেট করো, মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। সুদূরেও পিয়াসী, তুমি কি বলবে? চঞ্চল নয় বললে যে আই এম নট আ ভেরি স্টেবিলাইজড কম্পোজড পারসন, কিন্তু সুদূরেও পিয়াসী, সুদূর অর্থাৎ আমি দূরকেও ভালোবাসি, দ্যাট আই লাভ ট্রাভেলিং, তা তো নয়। সুদূরেও পিয়াসী বলতে তো রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বেড়ানোর কথা বলেনি। ফলে এই সমস্ত জায়গাতে ট্রান্সক্রিয়েশনের প্রয়োজন পড়ে। 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন পড়ে, হোয়াট ইজ ট্রান্সক্রিয়েশন? ট্রান্সক্রিয়েশন ইজ আ কনসেপ্ট ইউজড ইন দ্য ফিল্ড অফ দ্য ট্রান্সলেশন স্টাডিজ। একটা ট্রান্সলেশন স্টাডিজের একটা ফিল্ড হচ্ছে ট্রান্সক্রিয়েশন। ইট ইউজ টু ডেসক্রাইব
the process of adapting a message from one language to another while maintaining its intent, style, tone, and context. So these are some of the very important phrases of the translation studies. Intent, coming from intention. Intention মানে ইচ্ছা, সেই টেক্সটটা কোন মেসেজ কনভে করতে চেয়েছে তার ইচ্ছা। স্টাইল মানে এক্স্যাক্ট কোন স্টাইলে লেখা হয়েছে। টোন মানে কি ভাবে বলা হচ্ছে। আর কনটেক্সট মানে কোন হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটে কোন প্রেক্ষাপটে বলা হচ্ছে, সেইগুলোর কথা মাথায় রেখে যখন কোনো একজন ট্রান্সলেটর in the lack of expression in the target language, he is trying to convey the message, adapting from the message of the source language down to the target language. He is trying to evoke the same emotions and carries the same implications. Implication মানে যা যা ইমপ্লাই করছে, যা যা মেসেজ দিতে চাইছে, সেইগুলো যখন টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সক্রিয়েশন। Transcreation is very much related with the concept, another important concept of the translation studies, যার কথা একটু পরে আমরা বলবো। সেটা কি? সেটা হচ্ছে লোকালাইজেশন। ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, একটু নোট করো। কাকে বলে লোকালাইজেশন? এগুলো কিন্তু 2 নম্বরে কোয়েশ্চেন পড়তে পারে। ট্রান্সলেশন, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সক্রিয়েশন, লোকালাইজেশন। Localization is the process of adapting a product's translation to a specific country or region. কোনো একটা বিশেষ ট্রান্সলেশনের প্রোডাক্টকে আমি একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করছি, তাকে বলা হয় লোকালাইজেশন। অর্থাৎ আঞ্চলিকতা যখন প্রয়োজন হচ্ছে ট্রান্সলেশনে। একটা এক্সাম্পল দাও আঞ্চলিক ট্রান্সলেশনের, যেখানে আঞ্চলিকতার ট্রান্সলেশনে প্রয়োজন হচ্ছে। তোমরা জানো, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পড়েছো, বলো। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, এর কথা আমি অনেকবারই এই রেফারেন্সটা দেব এই টেক্সট পড়াতে গিয়ে, এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজ পড়াতে গিয়ে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে রাম, সে কিন্তু উত্তর ভারতীয় রাম নয়। হি ইজ নট আ নর্থ ইন্ডিয়ান রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য রামা। তার মধ্যে খুব ভীষণভাবে বাঙালিত্ব রয়েছে, বাঙালিয়ানা রয়েছে। 19th সেঞ্চুরি বেঙ্গলি কালচারের সঙ্গে খুব ভীষণভাবে সম্পৃক্ত এই রাম। সে কিন্তু স্ত্রীর কথা শোনে, সীতাকে বনবাসে সে পাঠাবে, কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে সে স্ত্রীর কথা শোনে, একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুস নুদুস সেই রাম। ফলে সেই উত্তর ভারতীয় যে ম্যাসকুলিনিটি, যে পুরুষালী সত্তা, সেখান থেকে কিন্তু কৃত্তিবাসের রাম বা রামায়ণ কিন্তু অনেকটাই সরে আসছে। এবার এই লোকালাইজেশন তাই ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যাডাপ্টিং আ প্রোডাক্টস ট্রান্সলেশন টু আ স্পেসিফিক কান্ট্রি অর রিজিয়ন। এটা কিন্তু একটা বাঙালি রামে পরিণত হয়েছে। একদম বাংলাদেশের পশ্চিমবঙ্গের যে রাম যাকে আমরা বলতে পারি, সেখানে কিন্তু কৃত্তিবাস সাকসেসফুলি তাকে নিয়ে আসছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ট্রান্সলেশনের মধ্যে একটা ডিফারেন্ট কালচারকে, একটা অন্য কালচারকে আমরা আমরা বাঙালির কালচার বা অসমিয়া কালচার বা গুজরাটি কালচারে আনতে চাই। তো এই যে প্রসেসটা, তাকে বলা হয় লোকালাইজেশন। Localization is the process of adapting a product's translation to a specific country or region. It is the second phase of a larger process of product translation. আমরা দেখব যে ট্রান্সলেশনের অনেকগুলো ফেজ রয়েছে, তার মধ্যে যেরকম ভাবে ইন্টারপ্রিটেশন আছে, লোকালাইজেশন রয়েছে। এই লোকালাইজেশন একটা ট্রান্সলেশনের ফেজ আমরা বলতে পারি। ট্রান্সক্রিয়েশনও আর একটা ফেজ, যখন এক্সপ্রেশন পাচ্ছি না তখন আমি ট্রান্সক্রিয়েশন করছি। বলো ক্লিয়ার কিনা? এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার। বেশ 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 বেশ। এরপরে আমরা আরেকটা শব্দ শিখতে চলেছি, সেটা নিয়ে আমি অলরেডি আলোচনা করেছি, তাও ট্রান্সলেশনের কনটেক্সটে আমরা আরো ভালো করে পড়ব। সেটা এখন একবার ছোট করে দেখে নিই। সেটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্স ইন ট্রান্সলেশন। এবং জেনারেলি 2 রকমের ইকুইভ্যালেন্স হয়, একটা হচ্ছে ডাইনামিক ইকুইভ্যালেন্স আর একটা হচ্ছে ফর্মাল ইকুইভ্যালেন্স। তাহলে হোয়াট ইজ বেসিক্যালি ইকুইভ্যালেন্স?
when a word or a phrase means exactly the same thing in both languages, যখন কোন একটা ওয়ার্ড বা ফ্রেজ একদম এক্স্যাক্টলি একই মানে বিয়ার করে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে, we call that an equivalence, and it's understandably one of the first things professional translators look for. যে তুমি একজন পেশাদার ট্রান্সলেটর হও, তাহলে সেই ভাষার এক্স্যাক্ট প্রতিশব্দ তুমি অন্য ভাষায় খোঁজার চেষ্টা করবে। যে কোনো ধরনের লিটারাল ট্রান্সলেশনে, লিটারাল মানে একেবারে যেখানে ভাবগত নয়, যেখানে একেবারে আক্ষরিক অর্থে ট্রান্সলেশন হচ্ছে, সেখানে কিন্তু এই এক্স্যাক্ট ফাইন্ডিং দ্য এক্স্যাক্ট ওয়ার্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং ইকুইভ্যালেন্স করতে গেলে, এই সাম্য রাখতে গেলে যেটা খুবই প্রয়োজন, দিস রিকোয়ার্স a deep understanding of both the cultures. তুমি for example you are translating from the English language down to the Bengali, you are a Bengali person, generally ভাবে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে যে ট্রান্সলেট করে, যে ল্যাঙ্গুয়েজের টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে যিনি ট্রান্সলেট করেন তিনি তার মাদার টাং জেনারেলি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ হয়। সো ট্রান্সলেটরস মাদার টাং ইজ জেনারেলি দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। জেনারেলি যদি শ্রেয়সী ইংরাজি থেকে, ইংরাজি মহাভারত থেকে বাংলায় মহাভারতে ট্রান্সলেট করে, তাহলে এটা ধরে নেওয়া হয় মোটামুটি শ্রেয়সীর মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। পরিষ্কার। প্রফেশনাল ট্রান্সলেশন বা পেশাদার ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে তাদের মাতৃভাষা জেনারেলি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ হয়। এবার ধরা যাক শ্রেয়সী ট্রান্সলেট করছে ইংলিশ থেকে, কিন্তু তাকে সেই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের যে কালচারাল রুটস, যে বিশেষ সংস্কৃতিতে, যে স্পেসিফিক হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটে সেই ভাষাটা লেখা হয়েছে সেটাও জানতে হবে। ফলে this requires a deep understanding of both the cultures, not just language, কেবলমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। You can speak both the languages fluently, but if you don't understand the idiom and the culture behind them, যদি তুমি ইডিয়ামটা জানো না, কালচারটা জানো না, তাহলে কিন্তু তুমি এক্স্যাক্টলি ট্রান্সলেশন করতে পারবে না। আমাদের বাংলা একটা কথা রয়েছে, তিলা মাথায় তেল দেওয়া, তোমরা কথাটা শুনেছো? হ্যাঁ স্যার শুনেছি। তার এক্স্যাক্ট ইংলিশের প্রতিশব্দ তোমরা কি জানো? এক্স্যাক্ট ইডিয়াম তিলা মাথায় তেল দেওয়া? না স্যার। না স্যার। টু ক্যারি কোল টু নিউ ক্যাসেল। নিউ ক্যাসেলে তুমি বেশি পরিমাণে কয়লা ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছ, ভাবো একেবারে আলাদা। এটা হচ্ছে তেলা মাথায় অলরেডি তেল রয়েছে, সেখানে বেশি করে তেল দিচ্ছ, অর্থাৎ একজন হৃষ্টপুষ্ট মানুষকে তুমি আরো বেশি পরিমাণে হৃষ্টপুষ্ট করছো, একজন টাকা আছে এরকম মানুষকে আরো বেশি করে টাকা দিচ্ছ। এখানে কিন্তু একটা জায়গার নাম কথা বলা হয়েছে। when you carry or take coals to Newcastle, that means you are doing something that is totally unnecessary, একটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস করছো এই তেলা মাথার তেল দেওয়ার মতো। to take something to a place where it is not needed because a large amount of it is already there. Newcastle একটা ব্রিটিশ ডিস্ট্রিক্ট যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অলরেডি কয়লা রয়েছে, একটা মেটেরিয়াল, একটা মিনারেল যেখানে যে প্রদেশে খুব বেশি পরিমাণে রয়েছে সেখানেই তুমি নিয়ে যাচ্ছ। তাহলে এই যে টু ক্যারি কোল টু আ নিউ ক্যাসেল, এই তেলা মাথায় তেল দেওয়া, দুটো একেবারে ডিফারেন্ট কালচারাল অ্যাসপেক্ট, ডিফারেন্ট কালচারাল কনটেক্সট, কিন্তু তারা একটা জায়গায় মিলছে কিসের জন্য? এই সেন্সের ইকুইভ্যালেন্সের জন্য। কোনোভাবে আমরা দুটোকে ইকুইভ্যালেন্ট করে মেলাবার চেষ্টা করছি, এইটাকেই, এই যে বেসিক প্রসেস তাকে বলা হয় ইকুইভ্যালেন্স। এবার ইকুইভ্যালেন্স কথাটা দুটো ভাগে ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে যে ভদ্রলোক ভাগ করেন তার নাম হচ্ছে ইউজিন নিডা। এই ইউজিন এ নিডা, American linguist who developed the dynamic equivalence Bible translation theory. বাইবেলকে যেমন করে ট্রান্সলেট করতে হয় তার জন্য ডাইনামিক ইকুইভ্যালেন্সের মেথড তিনি বার করেন। তো তাহলে ইকুইভ্যালেন্সকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে ডাইনামিক ইকুইভ্যালেন্স আর একটা হচ্ছে ফাংশনাল ইকুইভ্যালেন্স, বা অনেক ক্ষেত্রে তাকে ফর্মাল ইকুইভ্যালেন্স বলা হয়। তাহলে ইকুইভ্যালেন্স আমরা কোন ভাগে ভাগ করতে পারি? we can divide equivalence, the conception of the equivalence, into two parts. The word has been created by
Eugene A. Nida equivalence. One is dynamic. Dynamic মানে কি? যে সদা পরিবর্তনযোগ্য, that which is not static. Dynamic এর exact opposite হচ্ছে static. And then there is functional or formal equivalence. ডায়নামিক ইকুইভ্যালেন্স বলে আমরা একবার দেখে নেব। According to Eugene Nida, dynamic equivalence, which he actually originally coined, is the quality of a translation in which the message of the original text being so transported into the receptor language that the response of the receptor is essentially like that of the original receptor. অর্থাৎ এমন ভাবে অনুবাদটা হয়েছে অরিজিনাল টেক্সট থেকে এই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে, যেখানে অরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজের যে রিসেপ্টর, যেখানে ট্রান্সলেট হচ্ছে রিসেপ্টর ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা একদম অরিজিনাল রিসেপ্টরের মতোই। দ্য ডিজায়ার ইজ দ্যাট the reader of both languages would understand the meanings of the text in a similar fashion. ডিজায়ারটা হচ্ছে মানে যাতে দুটো ভাষারই যারা মানুষজন যারা একই ভাবে টেক্সটটাকে দেখে। পরবর্তীকালে in later years Nida distanced himself from the term dynamic equivalence, নিজেকে ডায়নামিক ইকুইভ্যালেন্স থেকে দূরে নিয়ে চলে আসেন এবং একটা নতুন টার্ম ক্রিয়েট করেন যার নাম হচ্ছে ফাংশনাল ইকুইভ্যালেন্স। এবং ফাংশনাল ইকুইভ্যালেন্সের ডেফিনেশনটি কি উনি কি দেন? It is not just that the equivalence is between the function of the source text in the source culture and the function of the target text in the target culture, but that function can be thought of as a property of the text. অর্থাৎ তিনি যেটা বলেন সেটা হচ্ছে সোর্স কালচার এবং টার্গেট কালচার যে সবসময় একইভাবে মিলবে তা নয়, কিন্তু যেন ফাংশনটা, তার যে কাজ যেটা যেন একই থাকে টেক্সটের। অর্থাৎ মহাভারতের কাজ যদি হয় যে ভারতবর্ষের আদর্শকে, ভারতবর্ষের ইডিওলজিকে সেলিব্রেট করা, মহান ভারতবর্ষের আদর্শকে সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এই যে পঞ্চ পাণ্ডব তাদের যে পাঁচখানা দিক একজন ধর্মকে রিপ্রেজেন্ট করে, একজন বলকে রিপ্রেজেন্ট করে, একজন ব্রেভারিকে রিপ্রেজেন্ট করে, সাহসকে রিপ্রেজেন্ট করে, সেই আদর্শ যেন একজন গুজরাটি, মারাঠি, মারোয়ারি যেই পড়ুক না কেন যেন এক্সাক্ট ফাংশনটা, তার কাজ যেটা যেন বুঝতে পারে। এটি হচ্ছে ফাংশনাল ইকুইভ্যালেন্স। ল্যাঙ্গুয়েজ না মিললেও মিলতে পারে, কিন্তু ফাংশনটা যেন মেলে। আলটিমেট যে মেন অবজেক্টিভ, যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেই মহাকাব্যটা লেখা হয়েছিল, সেটা যেন ঠিকঠাক থাকে। সেখানে ওই ডাইনামিক ইকুইভ্যালেন্স থেকে তিনি ফাংশনাল ইকুইভ্যালেন্সের দিকে চলে আসে। হতেই পারে that the source culture can be different from the target culture, but the function can be thought of as a property of the text. টেক্সটের প্রপার্টি হিসেবে, টেক্সটের সম্পত্তি হিসেবে তার ফাংশনটাকে ডিল করতে হবে। So it is possible to associate functional equivalence with how people interact with cultures. এই যে একজন ব্রিটিশ ভদ্রলোক যদি ভারতীয় কালচারের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন, তাকে মহাভারত পড়তে হবে। তিনি যেন এই অর্জুন, কর্ণ, এদের যে বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক, যে উদ্দেশ্যের উপর বেস করে মহাভারত লেখা হয়েছিল, সেটা যেন পড়ে বুঝতে পারেন। তিনি যেন কৃষ্ণের বাণীর যে মূল সারার্থ সেটা যেন বুঝতে পারেন। So that is functional equivalence. বলো ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ স্যার। বেশ হ্যাঁ স্যার। বেশ। ফলে আমরা মোটামুটি ফাংশনাল ইকুইভ্যালেন্ট, ডাইনামিক ইকুইভ্যালেন্স পড়লাম, ট্রান্সক্রিয়েশন পড়লাম, ট্রান্সলেশন পড়লাম। এরপরে যে বিষয়টা তোমার যে বিষয়টার উপরে তোমাদের সাবজেক্ট ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, সেই ট্রান্সলেশন স্টাডিজ কাকে বলে আমরা সেটা একবার জেনে নেব। আমরা ট্রান্সলেশন, অনুবাদ কাকে বলে জেনেছি, এবার অনুবাদ নিয়ে পড়াশোনা বা অনুবাদ তত্ত্ব কাকে বলে সেই বিষয়ে আমরা একটু দেখব। So what is translation studies? Translation studies is an academic interdiscipline. It's an academic discipline. And why it is called interdiscipline? কারণ অনেকগুলো ডিসিপ্লিনের মধ্যে মিলে মিশে রয়েছে। So translation studies
is an academic interdiscipline dealing with the systematic study of the theory, description and application of translation, interpreting and localization. তাহলে যেহেতু ট্রান্সলেশনের মধ্যে লিঙ্গুইস্টিক্স রয়েছে, লিঙ্গুইস্টিক্স মানে ভাষাতত্ত্ব, ট্রান্সলেশনের মধ্যে যেহেতু রয়েছে কি কি, কম্পারেটিভ লিটারেচার, তুলনামূলক সাহিত্য, ট্রান্সলেশনের মধ্যে কি রয়েছে, কম্পিউটার সায়েন্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ মেশিন, আগের দিন বলেছিলাম মেশিন ট্রান্সলেশন, গুগল ট্রান্সলেশন, মোবাইল ট্রান্সলেশন, এগুলো কিসের মাধ্যমে হচ্ছে, এগুলো কম্পিউটার সায়েন্স তার বেস, কারণ বিভিন্ন কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে এগুলো কেমন করে ট্রান্সলেট হয় সেটা লেখা হচ্ছে, যার কথা আগের দিন মোবারক বলেছিল, বাইনারি এবং ডেসিমাল। ফলে এই কম্পিউটার সায়েন্সও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ ট্রান্সলেশন স্টাডিজ। হিস্ট্রি, ইতিহাস, ইতিহাস ট্রান্সলেশন স্টাডিজ সম্ভব নয়। সেই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, যে কনটেক্সটে একটা টেক্সট লেখা হচ্ছে তার ইতিহাস। আগেই বলেছি লিঙ্গুইস্টিক্স ভাষাতত্ত্ব, ফিলোলজি, হিস্ট্রি অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ কে ফিলোলজি বলা হয়। ফিলোলজি, দ্য গ্রিক ওয়ার্ড, ইট মিনস লাভ অফ দ্য ওয়ার্ডস, শব্দের প্রতি ভালোবাসা। বেসিক্যালি ইট মিনস হিস্ট্রি, এভলিউশনারি স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। দর্শন, ফিলোসফি, সেমিওটিক্স, সেমিওটিক্স মানে কি বলেছিলাম আগের দিনকে, বলো বলেছিলাম, ভুলে গেছো? সেমিওটিক্স এর বাংলা, সেমিওটিক মিন্স ওয়ার্ডের সম্পর্কে স্টাডি, যেটা ওটা মরফোলজি। সেমিওটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য সায়েন্স সিস্টেম, SIGN, চিহ্নের পড়াশোনা, চিহ্ন বিজ্ঞান বাংলা সেমিওটিক্স এর, মনে থাকবে, চিহ্ন বিজ্ঞান, শব্দ এবং চিহ্নের যে আদান প্রদান অবশ্যই ট্রান্সলেশন স্টাডিজে হয়, তাই তো? ফলে সেমিওটিক্স অ্যান্ড টার্মিনোলজি, টার্মিনোলজি মানে হচ্ছে পরিভাষা, বিভিন্ন পরিভাষাকে ট্রান্সলেট করে। আগের দিন বলছিলাম প্যারাডক্সের এক্সাক্ট বাংলা ট্রান্সলেশন যে কূটাভাস। ফেনোমেনোলজি অবভাসবাদ, স্ট্রাকচারালিজম আকরণবাদ, কলোনিয়ালিজম বাংলা কি, কলোনিয়ালিজমের কলোনিয়ালিজমের বলো, ঔপনিবেশিকবাদ বা উপনিবেশবাদ, পোস্ট কলোনিয়ালিজম, উত্তর উপনিবেশবাদ, ফেমিনিজম, নারীবাদ, নারীবাদ, বা এখন অনেকে এটাকে বলছে মানবী চর্চা, মানবী চর্চা, মানব, মানব থেকে মানবী, মানবী চর্চা বা মানবী বিদ্যা। এই যে টার্মিনোলজি গুলোকে ট্রান্সলেট করছে, এটাও তো ট্রান্সলেশনের পার্ট। ফলে অনেকগুলো ডিসিপ্লিনের মিলিয়ে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ। So translation studies is an academic interdiscipline, comparative literature, computer science, history, philology, linguistics, semiotics, terminology, dealing with the systematic study of the theory, একদম সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে পড়ছে। কি পড়ছো? থিওরি, তত্ত্ব, যেগুলো আমি পড়াচ্ছি, কেমন করে অনুবাদ হয়, অনুবাদের তত্ত্ব, ডেসক্রিপশন, বর্ণনা, অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন, প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে কেমন করে ট্রান্সলেশন হয়, প্রয়োগ বিদ্যা, ইন্টারপ্রেটিং এন্ড লোকালাইজেশন, কেমন করে ব্যাখ্যা হয়, এবং লোকালাইজেশন আগেই বলে দিয়েছি, লোকালাইজেশন মানে কোনো একটা টেক্সটকে কোনো একটা রিজিয়ন, কোনো একটা অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা। So as an interdiscipline, translation studies borrows much from the various fields of study that support translation. Translation studies অনেক ক্ষেত্রেই যেটা করে সেটা হচ্ছে অন্যান্য বিভিন্ন বিদ্যা থেকে নেয়। কোন কোন বিদ্যা? যেগুলো অলরেডি বললাম, কম্পারেটিভ লিটারেচার, কম্পিউটার সায়েন্স, হিস্ট্রি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাটা, the term translation studies, প্রথম কয়েন করেন আমস্টারডাম বেসড আমেরিকান স্কলার। আমস্টারডাম কোথায়? হল্যান্ডে বা নেদারল্যান্ডে, ইউরোপের নেদারল্যান্ডে। আমেরিকান স্কলার জেমস এস হোমস, তার বিখ্যাত পেপার দ্য নেম অ্যান্ড নেচার অফ ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, এখান থেকে তিনি প্রথমবারের জন্য এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজ কথাটাকে প্রথমবার ক্রিয়েট করেন। তার আগে ট্রান্সলেশন স্টাডিজের নাম ছিল ট্রান্সলেটোলজি, লেস কমনলি কল্ড ট্রাডাক্টোলজি। যদি 2 নম্বরের কোয়েশ্চেনে ট্রাডাক্টোলজি কাকে বলে, তাহলে বলতে হবে ইট ইজ সেম অ্যাজ দ্য ট্রান্সলেশন স্টাডিজ।
It's an academic interdiscipline dealing with the systematic study of the theory, description, application, তত্ত্ব বর্ণনা এবং প্রয়োগ of translation, interpretation and localization. মনে থাকবে কাকে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ বলে? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এইবার আমরা এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজ পড়তে গিয়ে একটা অত্যন্ত বেসিক জিনিস এখনো শিখে রাখবো, তার পরবর্তীকালে আবার বড় করে শিখবো যখন আমরা 6th সেমিস্টারে যাব। সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অলওয়েজ আ সাইন সিস্টেম। ল্যাঙ্গুয়েজ একটা চিহ্ন বিজ্ঞান। ল্যাঙ্গুয়েজ কি? একটা সাইন সিস্টেম। যে ভদ্রলোক এই বিষয়ে আমাদেরকে প্রথম আমাদেরকে অবগত করেন, এই দুই ধরনের দুটো ভদ্রলোক রয়েছেন। একজনের নাম হচ্ছে সিএস পিয়ার্স। সিএস পিয়ার্স অনেকে বলে, উত্তরণটা পার্স। চার্লস স্যান্ডার্স পার্স, বিখ্যাত একজন লিঙ্গুইস্ট। এই ভদ্রলোক আমেরিকান ফিলোসফার, লজিশিয়ান, ম্যাথমেটিশিয়ান, who was the founder, father of the pragmatism, চার্লস স্যান্ডার্স পার্স। আরেকজন যিনি জেনারেলি ইংলিশ লিটারেচার স্টাডিজ বা ইংলিশ লিটারেরি থিওরি স্টাডিজে খুবই একজন বিখ্যাত মানুষ, তিনি হচ্ছেন ফার্ডিনান্দ ডি সসুর। সসুর নয়, ঠিক আছে, সসুর, SSURE, সসুর, ফার্ডিনান্দ ডি সসুর, সুইস লিঙ্গুইস্ট, সেমিওটিশিয়ান এবং ফিলোসফার। পড়াতেন ইউনিভার্সিটিতে। তার লেখা তার মৃত্যুর পরে তার স্টুডেন্টরা পাবলিশ করেছিল, মৃত্যুর আগে পাবলিশ করেনি। তার বিখ্যাত বই কোর্স ইন জেনারেল লিঙ্গুইস্টিক্স, সেখানে তিনি ল্যাঙ্গুয়েজকে মানে বেসিক্যালি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের সাইনকে, SIGN কে দুটো ভাগে ভাগ করেন। একটা হচ্ছে সিগনিফায়ার এবং আরেকটা হচ্ছে সিগনিফায়েড। বলো, কাকে বলে সিগনিফায়ার, কাকে বলে সিগনিফায়েড? সিগনিফায়ার, এই বলে দিচ্ছি, মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখো, সারা জীবন কাজে লাগবে। ইজ দ্য সাউন্ড ইমেজ। সাউন্ড ইমেজ মানে কি বলো? মানে স্যার কোনো আওয়াজ শুনে স্যার ইমেজ তৈরি করা তার মনের মধ্যে, স্যার সেটাকে বলে কি? আওয়াজ এবং ইমেজ, আওয়াজ এবং ছবি দুটোই। আমি বলছি ক্যাট, ক্যাট, উচ্চারণ করলাম ক আ ট, তিনটে সাউন্ড, ক্যাট। এই তিনটে সাউন্ড এটাকে বলে স্মলেস্ট ইউনিট, এটাকে বলে ফোনিম। ক, অ আর ট, এই তিনটে ফোনিম দিয়ে ক্যাট ক্রিয়েটেড হলো। যে মুহূর্তে আমি ক্যাট বলছি, এর যে সাউন্ড ক্যাট সেটাকে রেফার করছে। আর ইমেজ বলতে কিন্তু ক্যাটের ইমেজ নয়, ইমেজ বলতে এই ছবিটা, CART এর ছবি। এগুলো তো বেসিক্যালি সাইন, এগুলো তো বেসিক্যালি চিহ্ন, এর কোনো মানে নেই। এই যে ABCD, এর কোনো মানে হয় না। তুমি চাইলে অন্যভাবে লিখতে পারতে, আলফা বিটা এখান থেকে এসছে বেসিক্যালি, গামা, কিন্তু চাইলে তুমি অন্যভাবে লিখতে পারতে, কিন্তু ইউরোপিয়ান ফন্ট স্টাইল এগুলোকে ফলো করেছে। ফলে CAT এর যে ইমেজটা, এই সাউন্ড এবং ইমেজ মিলে হচ্ছে সিগনিফায়ার। যে কোনো ভাষাতে সাউন্ড এবং ইমেজ থাকে। আর সিগনিফাইড কি? সিগনিফাইড হচ্ছে কনসেপ্ট। ক্যাট বললে আমাদের কিসের কথা মনে পড়ে? একটা ফাড়ি, ফাড় যুক্ত লোমশ, 4 legged অ্যানিমেল, 4 পেয়ে একটা প্রাণীর কথা মনে পড়ে, ছোট্ট মতো দেখতে, ম্যাও ম্যাও শব্দ করে, এটা হচ্ছে কনসেপ্ট। So signified is the concept and signifier is the sound image. পৃথিবীতে যত দ্রব্য দেখছো সবই সিগনিফায়ার এবং সিগনিফাইড। পেন, PN, পেন কি সিগনিফাই করছে? এমন একটা জিনিস যা দেখা যায়। ক্লক কি সিম্বলাইজ করছে? CLOC কে সাউন্ড ইমেজ কি সিম্বলাইজ করছে? এমন একটা জিনিস যাতে সময় দেখা যায়, তাই তো? কিন্তু সাসুর যে কারণে গোটা পৃথিবীতে বিখ্যাত হলেন, একটা বিখ্যাত কথা তিনি বললেন। তিনি বললেন
the relay the relation between the signifier and the signified is arbitrary in nature. The relation between the signifier and the signified is arbitrary in nature. মানেটা কি? সিগনিফায়ার এবং সিগনিফাইড এর মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে আরবিট্রারি। আরবিট্রারি মানে কি? আরবিট্রারি মানে কি? That which is essentially random. Random মানে কি? Random বলো। অবাধ। অবাধ মানে যেটা লজিক্যাল নয়, হঠাৎ করে হয়ে যেতে পারে, তাকে বলা হয় আরবিট্রারি। এটা কেন বললেন? একটু একটু ডিফিকাল্ট, একটু ভালো করে বুঝতে হবে। আরবিট্রারি মানে বেসড অন র্যান্ডম চয়েস অর পার্সোনাল হুইম, ব্যক্তিগত ইচ্ছা, রাদার দ্যান এনি রিজন অর সিস্টেম। কোন রিজন বা লজিকটা কিন্তু ফলো করে নয়। আরবিট্রারি হুইমের মধ্যে সিগনিফায়ার এবং সিগনিফাইড এর মধ্যে রিলেশনটা উনি বলছেন আরবিট্রারি হুইম। অর্থাৎ আমি যদি বলি ক্লক, ক্লক মানে যে আসলে সময় দেখার ঘড়ি, এর যে রিলেশনটা, এটা তিনি বলছেন অ্যাবসলিউটলি আরবিট্রারি। এটা পুরোপুরি পার্সোনাল হুইমের উপরে ডিপেন্ড করছে। এটা কেন বলছেন? তার কারণটা সত্যি, এই পৃথিবীতে ভাষা যে সত্তাটা আমরা ক্রিয়েট করছি সেটা ইললজিক্যালি, তার কোনো লজিক্যাল ভিত্তি নেই। বলে স্যার এত বড় কথা আপনি কি করে বললেন? একদমই তাই। তুমি যে প্রত্যেক দিন বেড়ালকে বেড়াল বলো, বেড়ালকে তুমি কি বলছো? বেড়াল। সেটা কিসের উপরে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে? আনরিটেন contract between people belonging to a linguistic community। কি বললাম? বিড়ালকে বিড়াল বলো কিসের জন্য? an unwritten contract between people belonging to a linguistic community, একটা বিশেষ ভাষা গোষ্ঠী, ধরা যাক বাংলা যারা বলে, তারা তাদের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি রয়েছে, এই তুই বেড়ালকে বেড়ালি বলবি। যদি আজকে পশ্চিমবঙ্গে 50% মানুষ বেড়ালকে কুকুর বলতে আরম্ভ করে, তাহলে কি করবে? The language system will eventually break down, the communication system will break down। আমি কুকুর বলতে যা বুঝবো, তুমি বেড়াল বলতে অন্য জিনিস বুঝবে, ভেঙে পড়বে। তাই ভাষার একদম at the very heart of the language lies this unwritten contract, যেটা দীর্ঘদিন ধরে বলতে বলতে ঠিক হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষার অ্যালফাবেটের জন্ম দিয়েছিলেন, তার বহুদিন আগে থেকে বাংলা ভাষা ছিল। তিনি একটা লিখিত স্ট্যান্ডার্ডাইজ নিয়ম ঠিক করেছেন এবং আমরা বাঙালিরা সেই নিয়মটাকে মেনে নিয়েছি। মেনে না দিলে পুরোপুরি কিন্তু সুকুমার রায়ের মতো অবস্থা হতো, যিনি বলেছেন হজবরলতে ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল। কি করে হচ্ছে? রুমাল কি করে বেড়াল হয়? খুব সিম্পল, উনি রুমালকে বেড়াল বলে ডাকছেন। রুমাল ম্যাজিশিয়ানের মতো কোনো প্রাণীতে রূপান্তরিত হচ্ছেন না, উনি রুমালকে বেড়াল বলে ডাকছেন, নামটা বাদ বদলে দিচ্ছেন। এর ফলে কি চেঞ্জ হচ্ছে? অনলি সিগনিফায়ার চেঞ্জ হচ্ছে। এই যে সিগনিফায়ার, যে সিগনিফায়ারের কথা তুমি বলছো, এটাকে বললাম, সেই সিগনিফায়ার আর দিকে সিগনিফায়েড, তাই তো? সিগনিফায়ার আর সিগনিফায়েড, সিগনিফায়েড হচ্ছে কনসেপ্ট আর সিগনিফায়ার হচ্ছে সাউন্ড ইমেজ। এই সাউন্ড ইমেজের সঙ্গে কনসেপ্টের কোনো রিলেশন নেই। কেন নেই? কারণ বেড়ালকে ব্রিটিশরা কি বলে? কি বলে ব্রিটিশরা? ওরে কি বলে রে? বলো। ক্যাট বলে। জাপানিজরা কি বলে? অং বং চং বলে।
তার উপরে কি ডিপেন্ড করে বিড়ালের কনসেপ্ট বদলে যাচ্ছে? যাচ্ছে না তো। যাচ্ছে কি? যাচ্ছে না তো। বিড়ালকে তুমি তো অন্য নামেও ডাকতে পারো, কিন্তু তুমি বিড়াল বলে ডাকো বলে ডাকছো। এই যে ফর এক্সাম্পল ক্লককে আমরা কি বলে ডাকি? ঘড়ি বলি। জাপানিজরা অন্য নামে ডাকে, তামিল কুরুপ্পু বলে ডাকে, জাপানিজরা অন্য নামে ডাকে। আমরা যেটা ধরে নিই প্রত্যেক দিনের ভাষার ব্যবহারে, যে বিড়ালের সঙ্গে অ্যাজ ইফ যে বিড়ালটা আমার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল তাকে রেফারেন্ট বলে। এই যে কনসেপ্টের সঙ্গে যে বিড়াল শব্দটা উচ্চারণ করলাম তার একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। আসলে কিন্তু এরকম কোনো সম্পর্ক নেই, এটা পুরোপুরি আমাদের মস্তিষ্কে এক্সিস্ট করছে। যদি থাকতো, আমি মুখে বললাম বিড়াল এবং ম্যাও ম্যাও করে যে বিড়ালটা আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক যদি থাকতো, তাহলে জাপানিজরা বিড়ালকে অন্য নামে ডাকতো না, ব্রিটিশরা অন্য নামে ডাকতো না, জার্মানরা অন্য নামে ডাকতো না, প্রত্যেকেই বিড়াল নামেই ডাকতো। বলো ক্লিয়ার কি না? ক্লিয়ার কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। The relation between the signifier and the signified is essentially arbitrary in nature. Signifier concept and signifier sound image and signified concept, তার মধ্যে কোনো নিজস্ব সম্পর্ক নেই। একটা আনরিটেন কন্ট্রাক্ট বিটুইন দ্য লিঙ্গুইস্টিক কমিউনিটি, ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি এই পুরো জিনিসটাকে রেখেছে। তোমরা আজকে আমাকে স্যার না বলে স্টুপিড বলে ডাকতে পারো, কিন্তু ডাকো না। তার কারণ হচ্ছে একটা আনরিটেন কন্ট্রাক্ট রয়েছে যে স্যারকে স্যারই বলতে হবে। তার মানে এই নয় যে স্টুপিড যেটার কনসেপ্ট মানে হচ্ছে বোকা, তার সঙ্গে STUPID কোনো নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, কোনো সম্পর্ক নেই। স্টুপিড বলতে আমরা বোকা বলে ডাকছি, তাই একটা নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠী সেটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাই না ডাকলেও কিছু আসতো যেত না। পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। এই পুরো কনসেপ্টটা কথা প্রথম বলেন সাসু, SASSURE, একজন সুইস লিঙ্গুইস্ট। তিনি সাইন এবং সিগনিফাইড এই দুটো ভাগে ভাগ করেন। এই কথাটা আমরা কেন বললাম? তার কারণ এই যে সেমিওটিক্স যা চিহ্ন নিয়ে ডিল করে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা সাইন সিস্টেম নিয়ে ডিল করে, এই ল্যাঙ্গুয়েজ যে আসলে একটা সাইন সিস্টেম, এর কথা প্রথমবার সাসুর বলেন। এই ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বেসিক্যালি চিহ্নের দুটো ভাগ, সিগনিফায়ার আর সিগনিফাই। সাইনকে কটা ভাগে ভাগ করে দিতে পারি? সিগনিফাই। এই বেসিক জিনিস থেকে কিন্তু এই সিগনিফাইড যে কনসেপ্ট, তাকে আমি অন্য সিগনিফায়ারে কেমন করে ট্রান্সলেট করব এবং কনসেপ্টটা কেমন করে রাখবো, সেটাই হচ্ছে সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেশন করার যে প্রক্রিয়া, যে সিস্টেম, যে প্রসেস। আজকের ক্লাস আমরা মোটামুটি শেষ করব তিন ধরনের ট্রান্সলেশনের কথা বলে, যিনি রোমান ইয়াকুবসন, তার বিখ্যাত পেপার 1959 এর বিখ্যাত পেপার অন লিঙ্গুইস্টিক অ্যাসপেক্টস অফ ট্রান্সলেশন, where he divided translation into three parts. What are they? They are intralingual translation, interlingual translation and intersemiotic translation. পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন পড়ে অনেকবারই যে ইন্টারলিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশন কাকে বলে, 2 নম্বরের প্রশ্ন এসছে। ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশন, ইন্টারলিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশন, ইন্টারসেমিওটিক ট্রান্সলেশন। আচ্ছা, ইন্ট্রা মানে কি বলো? ইন্ট্রা কলেজ কম্পিটিশন মানে কি বলো? INTRA, ইন্ট্রা কলেজ। আন্তঃ, দন্তের নয় তয়ে বিসর্গ, আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতা মানে কি? কলেজের মধ্যে যেটা হচ্ছে। অ্যাবসলিউটলি, কলেজের ভিতরে যেটা হচ্ছে, the competition that occurs within the college। এটাও কি খুব সহজ, ভাষার ভিতরে হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলা থেকে আরো একটা সহজবোধ্য বাংলাতে রবীন্দ্র রচনাবলীকে আমি যদি এখন ইন্ট্রা লিঙ্গুইস্টিক ট্রান্সলেশন করি, তাহলে আরেকটু সহজ বাংলাতে আমি রূপান্তরিত করবো। ইট মিনস রিওয়ার্ডিং। রিওয়ার্ডিং মানে কি? শব্দটাকে বদলে দিচ্ছে।
So intralingual translation is basically translation within the same language, including rewording, paraphrase korche, and interpretation of verbal signs by means of other signs in the same language. ওই ভার্বাল যে চিহ্নগুলো একই অন্য রকমের চিহ্ন দিয়ে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে তাকে প্রতিস্থাপিত করছে, তাকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশন। মনে থাকবে? এবার চলে আসি ইন্টারলিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশনে। ইন্টার মানে কি রে? INTER, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন। ইন্টার কলেজ কম্পিটিশন মানে কি? একটা কলেজ নয়, এক্স্যাক্টলি বিভিন্ন কলেজ, মাল্টিপল কলেজেস, তার সঙ্গে আমাদের কলেজের প্রতিযোগিতা, ইন্টার কলেজ কম্পিটিশন। এটা হচ্ছে আন্তর, আদন্তের নয় তয়ে রে, মনে থাকবে? অর্থাৎ ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন মানে কি দাঁড়াচ্ছে? রোমান ইয়াকোবসনের কথা। জ্যাকোবসনটা উচ্চারণ হয় ইয়াকোবসন, ওয়াই দিয়ে, ইয়াকোবসন রাশিয়ান বলে। রোমান ইয়াকোবসন, the বিখ্যাত পেপার on linguistic aspects of translation, published in 1959. They divided translation into three distinctive categories. One is intralingual translation, it means rewording, replacing the phrases, paraphrasing basically, translation within the same language. Interlingual means proper translation, যেটা আমরা প্রত্যেকদিন দেখি। This is what we generally understand by the term translation, তাই তো? Translating from one language down to the another, একটা ভাষা থেকে আর একটা ভাষা, যেটাকে আমরা সাধারণত ট্রান্সলেশন বলি। and interpretation of verbal signs by means of verbal signs in another language, একটা ভাষা থেকে অন্য ভাষায়, এটা কি ইন্টারলিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশন। লাস্টে আসছে একটু কঠিন কনসেপ্ট, ইন্টারসেমিওটিক ট্রান্সলেশন। সেমিওটিক মানে চিহ্ন বিজ্ঞান, ইন্টারসেমিওটিক মানে চিহ্নটাই যখন বদলে যাচ্ছে। এক্সাম্পল কি? রবীন্দ্রনাথ লিখলো, কেমন করে গান করো হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি। লিখলো কিসে? না একটা কবিতায় লিখলেন, সেটাকে তুমি গানে রূপান্তরিত করছো, মিউজিকে রূপান্তরিত করছো নোটেশন দিয়ে। তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, খুব খারাপ গাই আমি, কিন্তু এই যে সুরে মূর্ছনার মধ্যে ফেলছেন কবি, একটা কবিতা থেকে সুর হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে ইন্টারসেমিওটিক ট্রান্সলেশন। বেসিক্যালি ইট ইজ ট্রান্সমিউটেশন, মিউটেট করছে অন্য জিনিসে, কোষের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। ট্রান্সলেশন ফ্রম ওয়ান সাইন সিস্টেম টু অ্যানাদার। এক্সাম্পল কি? প্লেইং মিউজিক প্লে করছো নোটেশন থেকে। নোটেশন তো এক ধরনের লেখা, সেখান থেকে একেবারে তুমি এক ধরনের সাইন সিস্টেম থেকে, যে মিউজিক্যাল নোটেশন, এইটা হচ্ছে মিউজিক্যাল নোটেশন। তোমরা সবাই দেখেছো মিউজিক্যাল নোটেশনকে দেখতে এরকম হয়। এটা থেকে যখন সুরে রূপান্তরিত হয়, তখন তুমি কি বুঝতে পারো যে এরকম একটা চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়েছে? বুঝতে পারো না তো। এই যে পদ্ধতিটা, তাকে বলে ইন্টারসেমিওটিক। একই রকম ভাবে আরো এক্সাম্পল দিচ্ছি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা পথের পাঁচালী, সত্যজিৎ রায় সেটাকে সিনেমায় রূপান্তরিত করলেন, লেখা থেকে সিনেমা। and interpretation of verbal signs through other non-verbal visual signs, cinema visual sign, এটা হচ্ছে ইন্টারসেমিওটিক ট্রান্সলেশন। শেক্সপিয়ার লিখলেন কি? ম্যাকবেথ নাটক লিখলেন, তাকে স্টেজের মধ্যে রূপান্তরিত করছে অ্যাক্টররা, ইন্টারসেমিওটিক ট্রান্সলেশন। এটাও ট্রান্সলেশন, কিন্তু ইন্টারসেমিওটিক। পদ্ধতিটা এক্সপ্রেশনের বদলে যাচ্ছে, অন্য সাইন দিয়ে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে। বলো পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। বেশ, আজকে এতদূর রাখলাম, 1 ঘন্টা মতো ক্লাস নিলাম। এর পরের ক্লাসে আমরা বিভিন্ন ট্রান্সলেশন স্টাডিজের যে স্কুল, কাকে ব্যাক ট্রান্সলেশন বলে, কাকে মেশিন ট্রান্সলেশন বলে, কাকে সোন ট্রান্সলেশন বলে, সেই বিষয়গুলো, কাকে ট্রান্সলিটারেশন বলে, সেই বিষয়গুলো আমরা দেখবো। এবং বিভিন্ন স্কুলের জেন্ডার স্টাডিজ, পোস্ট কলোনিয়াল ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, এইগুলো আমরা এর পরের দিনকে একটু দেখার চেষ্টা করব। বলো আজকের ক্লাসে আমরা কি কি পড়লাম, যদি আমরা একটু জাস্ট ফিরে দেখে নিই। আমরা আজকের ক্লাসে পড়লাম হোয়াট ইজ ট্রান্সলেশন কাকে বলে, হোয়াট ইজ সোর্স টেক্সট, হোয়াট ইজ টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ টেক্সট, সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ,
আমরা করলাম ট্রান্সক্রিয়েশন কাকে বলে, আমরা করলাম ডাইনামিক ইকুইভ্যালেন্স, ফর্মাল ইকুইভ্যালেন্স কাকে বলে, আমরা বললাম ট্রান্সলেশন স্টাডিজ কাকে বলে, আমরা করলাম হোয়াট ইজ সিগনিফায়ার, হোয়াট ইজ সিগনিফাইড ইন আ সাইন্স সিস্টেম, আমরা করলাম হোয়াট ইজ ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশন, ইন্টারলিঙ্গুয়াল ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ইন্টার সেমিওটিক ট্রান্সলেশন। আশা করছি তোমাদের কাছে এই বেসিক জিনিসগুলো পরিষ্কার হয়েছে। আমরা এর পরের ক্লাসে আরো এগিয়ে চলবো। প্রত্যেকেই বলছি এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজের ক্লাসগুলো আমি ইউটিউবে দিয়ে দেবো, একটু ভালো করে আমার ক্লাস ফলো করো, তাহলে কনসেপ্টগুলো বুঝতে পারবে। কারণ কনসেপ্টগুলো নতুন কনসেপ্ট, জটিল কনসেপ্ট, এর আগে তোমরা এই ধরনের কনসেপ্ট পড়োনি। সো প্লিজ ফলো মাই ক্লাস। অ্যান্ড আমি যখন পড়বো, পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার নোটগুলোকে ফলো করবে। এর আগে এরকম কেউ আছো যারা আমার নোটটা পড়েছো কিন্তু বুঝতে পারোনি, আমার ক্লাস করে বুঝতে পারছো? এরকম কেউ আছো? নোটটা পড়ে বুঝতে পারছিলে না, ক্লাসটা করে ক্লিয়ার হলো, এরকম তো আছো, অনেকেই আছো। হ্যাঁ স্যার। কারণ নোটটা শুধু পড়ে বোঝা যাবে না, ক্লাসটা করলে তখন ব্যাপারটা আরো ভালো করে বুঝতে পারবে। আমি সবাইকেই বলবো একটু ক্লাসটা করতে। বেশ, তাহলে আমি রেকর্ডিংটা অফ করছি। হ্যাঁ বলো শ্রেয়সী, বলো বলো। স্যার বলছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ লোকালাইজেশনটা একটু বলে দিন তো। হ্যাঁ অবশ্যই। Language localization is the process of adapting a product's translation to a specific country or region. একটা হচ্ছে ধরো যে এর এক্সাক্ট অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালাইজেশন, আন্তর্জাতিকরণ, আর লোকালাইজেশন হচ্ছে আঞ্চলিককরণ। কেমন করে করছে ব্যাপারটা? ধরা যাক মহাভারত, ধরা যাক রামায়ণ। রামায়ণ এমন একটা টেক্সট যেটা লেখা হয়েছে একদম প্রাইমারি এপিক হিসেবে প্রায় খ্রিস্টপূর্বাব্দ 300 বা 400 অব্দে, তারও আগে 800 অব্দে ভারতবর্ষের রামের কাহিনী নিয়ে। সেটাকে তারও প্রায় 2000 বছর বাদে কৃত্তিক বাস বাংলার কনটেক্সটে তাকে নিয়ে আসছে। অর্থাৎ একটা বিশেষ অঞ্চলের জন্য যখন আমি কোনো একটা টেক্সটকে ট্রান্সলেট করছি, সেই অঞ্চলের যে ভাবগতিক, তার যে চিন্তাভাবনা, তাদের যে জীবন চালনের ধারণা, সেই ধারণার সঙ্গে আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল টেক্সটকে বা একটা ন্যাশনাল টেক্সটকে লোকাল করছি, গ্লোবাল থেকে লোকাল করছি। ঠিক আছে? সেখানে যদি চরিত্রের একটু পরিবর্তন হয়, ভাষার একটু পরিবর্তন হয়, হবে। ফলে ল্যাঙ্গুয়েজ লোকালাইজেশন হচ্ছে এক ধরনের প্রসেস যার মধ্যে আমি ল্যাঙ্গুয়েজকে আঞ্চলিককরণ করছি। বেশ, থ্যাংক ইউ। এটাই। ওকে স্যার। বেশ, আর আমি একটা খুব গ্রস এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরা যাক তুমি ভিডিও গেমসে বিভিন্ন ধরনের গেম দেখেছো। যদি আমরা একটা গেম তৈরি করি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে, যেখানে রয়েছে হাডুডু বা কাবাডি, আমরা তো ফিফা দেখেছি, আমরা তো ক্রিকেট দেখেছি ভিডিও গেমসে। আমি যদি ফিফার বদলে ওই একই রকমের ভিডিও গেমের ইন্টারফেস রেখে একটা হাডুডু বা কাবাডি তৈরি করি, তাহলে ওটা কিন্তু ভিডিও গেমসের জগতে এক ধরনের লোকালাইজেশন। বুঝতে পেরেছো? তোমরা দেখেছো বহু লোকে WWE, ওয়ার্ল্ড রেসলিং এন্টারটেনমেন্ট। আমরা যদি সেটা জিনিসটাকে অক্ষত রেখে যদি কুস্তিকে এক ধরনের নাটকের ফর্মে দেখাই, সেখানে WWE না রেখে একেবারে ভারতীয় কুস্তি তাকে যদি আমরা দেখাই, এই নিয়ে স্টার স্পোর্টসে প্রোগ্রামও হয়েছে, তখন সেটা হচ্ছে এক ধরনের লোকালাইজেশন। পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। থ্যাংক ইউ। বেশ, আর কোনো প্রশ্ন কারোর? স্যার বলো তনুজা। স্যার লোন ওয়ার্ডস মানে কি? লোন ওয়ার্ডস মানে হচ্ছে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ আরেকটা ইম্পর্টেন্ট শব্দ হচ্ছে লোন ওয়ার্ডস। আমি বলিনি, পরে বলতাম। লোন ওয়ার্ড হচ্ছে যে আমি যখন, লোন মানে কি? ধার নেওয়া। আমি যখন কোনো একটা ভাষা অন্য কোনো ভাষা থেকে লোন নিচ্ছে, ধার নিচ্ছে, তাকে বলা হয় লোন ওয়ার্ডস। যে কোনো ভাষার মধ্যে লক্ষ লক্ষ পরিমাণে লোন ওয়ার্ডস থাকে, যেটা আমরা পরবর্তীকালে যখন আমরা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়বো দেখবো। ইংলিশে পারফিউম ইজ আ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড, সোলজার ইজ আ নরওয়েজিয়ান ওয়ার্ড, ফর এক্সাম্পল বেঞ্চ ইজ আ ড্যানিশ ওয়ার্ড, ডেনমার্কের। এই যে আফিম, ঘেরাও ইজ এন ইন্ডিয়ান ওয়ার্ড। ওকে, এই যে ভারতীয়, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে একটা ভাষা তৈরি হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে ঋণ দিয়ে তৈরি শব্দ, লোন ওয়ার্ডস। আমি সেই শব্দ থেকে ঋণ নিচ্ছি। বলো পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ,
অরিজিনাল সেই ল্যাঙ্গুয়েজে নয়, অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে রিড নিয়ে ক্রিয়েট হচ্ছে। Anyone in the class? Any questions in the class? No questions? Thank you. আমি রেকর্ডটাকে অফ করছি। আমি আগের দিনের রেকর্ডটা দিতে ভুলে গেছি, আগের দিনের রেকর্ড এবং এই দিনের রেকর্ড আমি একসঙ্গে আপলোড করে দেবো আজকে।